Hi all. Today's class we will discuss about the design of rectangular beam, simply supported beam. As we all know, simply supported beam means both the ends are supported. So usually for exams, we have two types of questions coming. Either you may have to design a beam which is simply support, or you may have to design which is cantilever. So in this case, in this problem, the beam is simply supported and it is supported on two masonry walls. So if you are drawing a three-dimensional view, you can see a beam which is supported on two masonry walls, which is having a thickness of 230 mm. So this is 230 mm, and the distance is given as 6 meter apart. These masonry walls are 6 meter apart, center to center. So from the center of the support to the center of the support, that distance is given as 6 meter. And the beam is carrying an imposed load of 15 kilonewton per meter. So you have a live load which is UDL in nature, and the value is 15 kilonewton per meter. You are asked to design the beam as well as to do all the necessary checks. And you can use M25 and FP415. That means FCK is 25 and FY is 415. So this is the given data. So basically, in all the designs, the first step is to fix the geometrical dimension of that structure. Whether it be a beam, then the geometrical dimension will be breadth and depth. If it is a column, if it is circular column, it will be the diameter. If it is rectangular, you have to find out the breadth and depth, the cross-sectional area of the column. And if it is a slab, again, you have to find out the depth. So in all the designs, the first step is to find out the geometrical dimension of that structure. And the second basic step is to find out the reinforcement to be provided in that structure. So basically, we have two steps, and with all the necessary checks, you will have 6 to 7 steps, in which the first step is to fix the depth. You have to go for a trial depth. Then you have to find out the effective span of the structure. Third, you have to find out the design load and moment coming on the structure. Fourth, you have to design the reinforcement for this moment. Fifth, you have to design for shear. That is, you can do the check on shear, and if it is needed, you can go for a design of shear reinforcement. Then you will have a check on deflection control. That is again a serviceability criteria. And then you have detailing. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ 6 തൊട്ട് 7 സ്റ്റെപ്പ് വരെയാണ് ഒരു ഡിസൈനിനകത്ത് വരിക. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി 2 സ്റ്റെപ്പ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ രണ്ടാമത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ഡെപ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു L/D റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സർവീസിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് IS 456 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, span to depth ratio is to be taken as 7 for cantilever, 20 for simply supported beam and 26 for continuous beam. ഇങ്ങനെയാണ് IS 456 പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് 20 എടുത്തോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഡെപ്ത് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ഡെപ്ത് വെച്ച് ഈ ഡിസൈൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെക്കുകളെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യോ 20 എടുക്കുന്നതിന് പകരം 20ക്കും 7നും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെക്കുകളെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് റൂളിന്റെ ബേസിൽ പോവാണ്. സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഞാനൊരു 12 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് എടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ബൈ 12. സ്പാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പാൻ 6000 ആണ് ബൈ 12. So you will get 500. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ചിലർ അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്, അതിലൊന്നും ഡെപ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണോ സ്മോൾ ഡി ആണോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ്, അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഡെപ്ത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആയിരിക്കാം, വേറൊരാൾ ഇടുമ്പോൾ അത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും. അതില് തെറ്റില്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് കവർ ആണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടെൻസൈൽ റീജിയനിൽ ഇടുമ്പം അതിന്റെ സെന്റർ തൊട്ട് ടോപ്പ് വരെയുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കവർ ആണ്. ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ബീം ആണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓവറോൾ ഡെപ്തിൽ നിന്നും ഇത് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ. സോ 500 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് കവർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IS 456 കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷനും ഓരോ കവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ 30 mm കവർ ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് an effective depth of 470 mm. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓവറോൾ ഡെപ്ത് 500 mm. ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ഡെപ്തിന്റെ പകുതി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിന്റെ 1/3 എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഡെപ്തിന്റെ പകുതി എടുക്കുകയാണ്. സോ 250 mm. ഇപ്പൊ ജോമെട്രിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. The next step is effective span. Effective span for a simply supported beam as per IS 456 എന്ന് പറയുന്നത് is the least value of first one center to center distance between the supports, and the second option clear span plus depth. അതിൽ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് അത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ 6 മീറ്റർ ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് 6 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് 6. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് ഡെപ്ത്. ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇന്നർ ഫേസ് തൊട്ട് ഇന്നർ ഫേസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ സ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്റർ വരെ 6 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് 230/2 മൈനസ് 230/2. നമുക്ക് ക്ലിയർ സ്പാൻ കിട്ടും. സോ 6 മൈനസ് 0.23. 0.23 എടുക്കാനുള്ള കാര്യം മീറ്ററിൽ ഞാൻ എടുത്തു, 230 mm ആണല്ലോ. അപ്പൊ ക്ലിയർ സ്പാൻ കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 470 ആണ്. അതിനെ മീറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോൾ 0.47, 6.24 എന്നാണ് വരിക. ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ 6 ഉണ്ട്, 6.24 ഉണ്ട്. ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ. സോ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ L എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ആയി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ ലോഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ്. ആ ബീമിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബീമിൽ വരുന്ന ലോഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലൈവ് ലോഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ലൈവ് ലോഡ് 15 kN/m ആസ് UDL ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ബീമിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഡെഡ് ലോഡ് ആണ്. ഡെഡ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 25 kN/m³. ബ്രെഡ്ത്ത്
0.25. ഈ 25 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിക് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും ഡെപ്തും മീറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇൻറ്റു 0.5. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത്, കാരണം വെയിറ്റ് ആ വേണ്ടത്. അപ്പം മൊത്തം വെയിറ്റ് എടുക്കണം. സോ മൊത്തം ഡെപ്ത് ഇൻറ്റു 25. അത് 3.125 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡുമായി, വേറെ ലോഡിന്റെ കാര്യമൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്തതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15 പ്ലസ് 3.125 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 18.125 വരും. അതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് ആക്കണം. ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് ആക്കുമ്പം ഇൻറ്റു 1.5, 18.125 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the load as 27.2 kilonewton per meter. ഇത് UDL ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് UDL ഓവർ ഹോൾ സ്പാനിന്റെ ബീമിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരുന്നതും മാക്സിമം മൊമെന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് WL²/8 ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ MOSൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മൊമെന്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം മൊമെന്റ് is equal to WL²/8, where W is this load 27.2. L is the effective span which is calculated as 6. രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം you will get the moment as 122.3 kilonewton meter എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ the beam is subjected to an imposed load of 15 kilonewton per meter inclusive of its self weight എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. ആ 15നകത്ത് സെൽഫ് വെയിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് അവർ തന്നേക്കുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം പിന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ആ ലോഡ് ലൈവ് ലോഡിനെ ഫാക്ടർ ചെയ്യുക, പിന്നെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൊമെന്റ് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ്. ആ അസംഷനിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഈ മൊമെന്റ് എടുക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ചെക്ക് ഫോർ ഡെപ്ത് എന്നാണ് പറയുക. ചെക്ക് ഫോർ ഡെപ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ MU ലിമിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. MU ലിമിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ IS 456ന്റെ അനക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0.36 FCK XU max എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ. MU ലിമിറ്റ് എന്ന് തന്നെ IS 456ലുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ബ്രെഡ്ത്തും ഡെപ്തും നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡെപ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, ബ്രെഡ്ത്ത് മാത്രം ഇടുക. FCK XU max പിന്നെ MU ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ 122.3 ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത് അൺനോൺ ആക്കി വെച്ച് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഡെപ്ത് നമ്മളിപ്പോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഡെപ്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. പറഞ്ഞു വന്ന മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മള് ഈ മൊമെന്റ് 122ന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി വേണ്ട ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഡെപ്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഒരു 600 mm ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കിട്ടിയത് 600. അപ്പൊ ഈ ലോഡ് എടുക്കാൻ ഈ ഡെപ്ത് വേണം, 600 വേണം എന്നാണ് കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് 500 ആണ്. അപ്പൊ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി ഡെപ്ത് മാറ്റണം. തിരിച്ചിതൊരു 400 ആണെങ്കിൽ, MU ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെപ്ത് 400 ആണെങ്കിൽ ഈ മൊമെന്റിന് 400 mm മതി. നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് 500 mm ആണ്. അപ്പം വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെപ്ത് ഓക്കെ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഒരു രീതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് MU ലിമിറ്റ് നേരെ ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഡെപ്ത് 500ഉം ബ്രെഡ്ത്തും ഇട്ട് MU ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇടണ്ട, ജസ്റ്റ് MU ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ ഈ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മൊമെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. കാരണം MU ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീമിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ ബീമിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണ്. തിരിഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് മാറ്റം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡെപ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ MU ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, MU ലെസ് ദാൻ MU ലിമിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ MU ലിമിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ MU ലിമിറ്റിന് പകരം 122.3 ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കിട്ടിയ ഡെപ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ചെക്ക് ഫോർ ഡെപ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാം. തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്ത്. 500ന് പകരം ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയോ അത് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും. അത്രയും ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈനിന് അഗെയിൻ IS 456ന്റെ ആനക്സിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. 0.87 FY ASTD into 1 minus AST FY by BD FCK. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് MUന് നമ്മുടെ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ്, അതിനുള്ള സ്റ്റീലാണല്ലോ വേണ്ടത്. ആ ബീമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോഡ്, ആ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ്, ആ മൊമെന്റിനുള്ള സ്റ്റീലായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഈ 122.3 into 10⁶ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനെ ന്യൂട്ടൺ MM ആക്കണം. കാരണം കോഡിലെ ഇക്വേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലും MM-ലും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 122.3 into 10⁶ is equal to 0.87 into 415 into AST അറിയത്തില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് 470 1 minus AST 415 by 250 470 25. ഇതിന്ന് AST എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് AST കണ്ടുപിടിക്കുക. ASTയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 814.88 mm² ആണ്. AST കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റീൽ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇത്രയും ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ 20 mm 5 ബാർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ AST ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് 1 ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 814 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5/4 into 20² ചെയ്യുമ്പം 2.59 എന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ഹോൾ നമ്പർ വേണം. സോ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ആസ് 3. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 3 numbers of 20 mm 5 bar have to be given as tensile reinforcement. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിൻ്റെത് ഓക്കെ ആയി. അപ്പൊ മെയിൻ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടത് ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ആണ്. ഷിയറിനുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ആസ് പെർ IS 456 പറയുന്നത് TOV കണ്ടുപിടിക്കണം, TOC കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇഫ് TOV is greater than TOC, ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. തിരിച്ചാണ് TOV ലെസ് ദാൻ TOC ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പൊ ആദ്യമേ TOV കണ്ടുപിടിക്കണം. TOV എന്ന് പറയുന്നത് VU/BD ആണ്. PU എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് UDL ഓവർ ഹോൾ സ്പാനിന്റെ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ WL/2 ആണ്. അതിൽ W നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ലോഡ് അത് 27.2, L എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ 6. ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം BU എന്ന് പറയുന്നത് you will get a value nearly 78.5 kilonewton വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 78.5 into 10⁻³ ന്യൂട്ടൺ ആക്കാൻ by 250 into 470. ടോവിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 0.66 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² എന്ന് വരും. ടോസി നമ്മൾ ടേബിൾ 19 നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് 100 AST/BD എന്നും പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ വേണം. അത് ശരിക്കും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം.
100 ഇൻറ്റു AST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത AST നമുക്ക് 2.59 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർ കൗണ്ട് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തത്, നമ്മൾ 3 ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം അതിനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. 320 mm കമ്പി, അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇൻറ്റു 5/4 ഇൻറ്റു 20 സ്ക്വയർ ബൈ 250 ഇൻറ്റു 470 ചെയ്യാം. അപ്പം 0.69 വരും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.7 ആക്കുക. IS 456 ടേബിൾ 19 ഈ പാരാമീറ്റർ 0.7 വെച്ച് അതിനുള്ള നമ്മുടെ M25 വേണ്ട ടോസി ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 0.5 0.75 അവിടെ ടോസി വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നത്. 0.5 വാല്യൂ ടോസി എന്ന് പറയുന്ന 0.49 ആണ്. അതിൽ 0.75 0.57 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 0.7 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇന്റർപോളേഷൻ ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ 0.7 ഇവിടെ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0.49 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ്, 0.57 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് എക്സ് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് 0.49. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് 0.49 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ റൂൾ വെച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിള്, അതിന്റെ ബേസ് വിഡ്ത്ത് ബി. ഇതൊരു കുഞ്ഞി ട്രയാങ്കിള്, അതിൻ്റെ ഇത് എക്സ്, ഇത് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ് പെർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ റൂൾ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ ബൈ അതിന്റെ ബേസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കുഞ്ഞി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് ബൈ അതിന്റെ ബേസ് വൈ. അതാണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ റൂൾ. അപ്പൊ ആ റൂൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ, ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കിട്ടാനായിട്ട് 0.57 ഇവിടം വരെ 0.49. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന 0.57 മൈനസ് 0.49 ആണ്. അപ്പൊ അത് 0.57 മൈനസ് 0.49 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്, അത് എത്രയാ 0.75 മൈനസ് 0.5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ കുഞ്ഞി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അത് എത്ര, എക്സ് അറിയത്തില്ല, എക്സ് ആയിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ അതിന്റെ ബേസ് ഇത്രയും, ഇതെത്രയാ 0.7 മൈനസ് 0.5. അത് അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ് വാല്യൂ. ആ എക്സ് വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ 0.49 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടോസി വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ. ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻ 0.49, അതിന്റെ കൂടെ എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടോസി കിട്ടും. അത് വരുന്നത് 0.55 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² ആണ്. അപ്പൊ ടോ വി 0.66 ആണ് വന്നത്, ടോ സി 0.55. അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ടോ വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് IS 456 പേജ് 73 വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പിനുള്ള ഇക്വേഷൻ VUS is equal to 0.87 FY/ASV D by ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ, ബൈ SV എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത്. പേജ് 73 അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ASV എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, D ഡെപ്ത്, VUS ആ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി, SP സ്പേസിങ്. ഇപ്പൊ VUS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഷിയർ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടോവി 0.66 ടോസി 0.55 ആണ്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 0.66 മൈനസ് 0.55 0.11 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm². അതിനെ നമ്മൾ ഷിയർ ലോഡിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഇതിപ്പോ ടോ വി എന്ന് പറയുന്ന VU ബൈ BD അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് VU എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വി ഇൻറ്റു BD ആണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ടോ വി മൈനസ് ടോ സി 0.11
into BD. 0.11 into 250 into 470. ഇത്രയാണ് ഷിയർ ലോഡ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. അതിനുള്ള ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനകത്ത് ഈ VUS എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ലോഡാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 0.11 into 250 into 470 is equal to 0.87 into ഗ്രേഡ് 415 ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ 250 ഗ്രേഡ് സ്റ്റിറപ്പാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അത് ഇൻറ്റു ASB എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതായത് ഏത് ബാറിന്റെ വേണം, ഏത് ഡയമീറ്റർ വേണം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു 6 mm കമ്പിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട 8 mm ബാറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ASB എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 legged സ്റ്റിറപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 into 5/4 into 8 square വരും. അതാണ് ASB ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് 2 into 5/4 into 8 square into depth 470 by spacing SV അറിയത്തില്ല, അത് അതുപോലെ ഇടുക. ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം SV നമുക്ക് വരുന്നത് 1272.6 mm എന്ന് വരും. അത് നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയല്ല. നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്പിന്റെ സ്പേസിങ് പറയുന്നത് is the least of 0.75D or 300 mm ആണ്. 0.75D എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.75 into 470 ചെയ്യുമ്പം 352.5. ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 300. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്പേസിങ് 300 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ പ്രൊവൈഡ് 8 mm diameter 2 legged stirrups at 300 mm center to center. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ഫോർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആണ്. അത് ചെക്ക് ഫോർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൺട്രോൾ വരുന്നത് L/D റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പാൻ 6000 ആണ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡെപ്ത് 500 ആണ്. സോ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 12 എന്ന് വരും. റീവേഴ്സിലാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന് L/D റേഷ്യോ മാക്സിമം കോഡ് പറയുന്നത് 20 ആണ്. നമ്മൾ 12 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 20, ഹെൻസ് ഓക്കെ. പിന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കണം. സെക്ഷന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് 250 മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഡെപ്ത് 500. നമുക്ക് 3 ബാറാണ് വന്നത് 20 mm, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്റ്റിറപ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് 8 mm 2 legged സ്റ്റിറപ്പാണ്. സോറി, ഇത് വരയ്ക്കുമ്പം വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കണം, താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വന്നത് 2 legged 8 mm ഡയമീറ്റർ സ്റ്റിറപ്പാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഏത് ഡിസൈനിനും 6 to 7 സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം L വേണമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ലോഡും കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ ആ മൊമെന്റിന് വേണ്ട റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബീമിലാവുമ്പം ഷിയറിന്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, വേണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഷിയർ കൊടുത്ത് നിർത്തുക. പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫൈനലി ഡീറ്റെയിലിംഗ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.